رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لهم شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لهم تحتكم تزير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hazal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi utuwwin wa nufur. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Okey, itu merupakan bacaan surah Al-Mulk daripada ahli-ahli kumpulan. Seterusnya akan diterangkan berkaitan hukum mat dan pembahagian jenis mat. Hukum mat dari istilah bahasa, mat ialah tambahan atau kelebihan manakala dari segi ilmu, mat ialah memanjangkan sebutan huruf mengikut kadar harakat matnya apabila ia bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf mat iaitu alif, waw dan ya yang tidak berbaris. Hukum mat terbagi kepada dua iaitu mat asli dan juga mat far'i. Yang pertama, mat asli. Apabila terdapat huruf alif terletak sesudah baris fathah atau ada huruf ya yang terletak sesudah baris kasrah atau ada huruf waw yang terletak sesudah baris dhammah, maka hukum bacaannya disebut sebagai mat asli atau boleh juga disebut sebagai mat tabi'i. Mat ialah panjang, asli, asas, tabi'i, biasa. Cara membacanya wajib memanjangkan kadar dua harakat. Contohnya, huruf alif, fakulu minha, huruf waw, ma'rufa, huruf ya, wazzakiri. Seterusnya, mat far'i. Mat far'i terbagi kepada 14 jenis, iaitu yang pertama, mat wajib muttasil diikuti mad jaiz mufassir, mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lin, mat badal, mat alif sukun, mat iwad, mat syilah kasirah, mat syilah tawilah, mat tamkin dan juga mat fa'. Pertama, mat wajib muttasil. Apabila terdapat huruf hamzah selepas huruf-huruf mat yang tiga iaitu alif, waw dan ya dalam satu perkataan, maka hukum bacaannya disebut sebagai mat wajib muttasil. Mat ialah panjang, wajib, mesti atau wajib, muttasil berhubungan atau berkaitan. Cara membacanya wajib dipanjangkan 4, 5 atau 6 harakat. Contohnya, yura'un. Yang kedua, mat jaiz mufassir. Apabila terdapat huruf alif selepas huruf mat dalam dua perkataan, maka hukum bacaannya disebut sebagai mat jaiz mufassir. Mat ialah panjang, jaiz boleh atau harus, mufassir berasingan atau tidak berkaitan. Cara membacanya, ulama qura tidak sepakat pada kadar panjang bacaan. Ada yang membaca 2, 4 dan 5 harakat, tetapi jika berhenti bacaan padanya, maka hendaklah ia dibaca sekadar 2 harakat sahaja. Contohnya, bima anzalallah. Mat lazim kalimi mutsaqal. Mat bermaksud panjang, lazim mesti atau wajib, kalimi perkataan, mutsaqal diberatkan. Apabila terdapat mat asli bertemu dengan huruf yang bertanda sabdu dalam satu perkataan atau kalimah, cara membacanya wajib dipanjangkan dengan kadar 6 harakat. Contohnya, yang pertama surah Al-Fatihah ayat ke-7, waladdallin, dan yang kedua adalah surah Al-Imran ayat 61, au yuhajjukum.
Mad lazim kalimi mukhafaf. Mad bermaksud panjang, lazim mesti atau wajib, kalimi perkataan mukhafaf diringankan. Apabila terdapat mad asli bertemu dengan huruf yang mati atau sukun, cara membacanya wajib dipanjangkan dengan kadar 6 harkat. Contoh, yang pertama surah Yunus ayat 51. Summa iza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang kedua, surah Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mad lazim harfi mutsaqal. Mad bermaksud panjang, lazim mesti harfi huruf mutsaqal diberatkan. Apabila pada permulaan surah terdapat satu atau lebih daripada 8 huruf ini, iaitu nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Cara bacaan wajib dipanjangkan atau dimatkan dengan kadar 6 harkat dan biasanya di atas mempunyai tanda. Contoh yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Dan surah yang kedua, surah Maryam ayat pertama. Kaf Ha Ya Ain Sad. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad bermaksud panjang, lazim mesti harfi huruf mukhaffaf diringankan. Apabila pada permulaan surah dalam Al-Quran terdapat salah satu atau lebih daripada huruf yang 5 ini, iaitu ha, ya, ta, ha dan ra. Cara bacaan wajib dipanjangkan sekadar 2 harkat sahaja dan biasanya di atas huruf tiada apa-apa tanda. Contoh yang pertama, surah Yasin ayat 1. Yasin. Dan contoh yang kedua, surah An-Nam ayat yang pertama. Tasin. Mad lin. Apabila terdapat huruf waw yang mati atau ya yang mati dan huruf sebelum kedua-duanya berbaris di atas iaitu fathah, cara bacaannya adalah memanjangkan vokal u atau i dengan sekadar 2, 4 atau 6 harakat. Mad bermaksud panjang, lin bermaksud lunak ataupun lembut. Contoh dalam surah Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in menunjukkan terdapatnya hukum mad lin. Seterusnya adalah mad badal. Hukum bacaan mad badal adalah hamzah bertemu dengan huruf mad, yang huruf mad itu merupakan pengganti daripada hamzah sukun. Perubahan hamzah sukun menjadi huruf mad ditentukan oleh huruf hamzah yang pertama. Contoh hukum mad badal ada dalam ayat surah Quraisy ayat 1, Li'ilafi Quraisy. Ayat Al-Jasiyah ayat 3, La'ayatil lil mu'minin. Mad arid disukun. Disebabkan terdapat tanda mati ataupun tanda sukun yang mendatangkan pada huruf akhir perkataan ataupun kalimah, disebabkan menghentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad ataupun huruf mad lin. Mad bermaksud panjang, arid bermaksud mendatangkan, li bermaksud kerana ataupun sebab, sukun bermaksud mati. Cara bacaannya harus dipanjangkan ataupun dimatkan sekadar 2 harakat, 4 harakat ataupun 5 harakat. Contoh surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk ayat 2. Wa huwal azizul ghafur. Mad iwad. Apabila berhenti ataupun wakaf di atas mana-mana huruf yang berbaris 2 di atas iaitu fathatain di akhir perkataan ataupun kalimah. Mad bermakna panjang, iwad bermakna gantian ataupun tukaran. Cara bacaannya, maka 2 baris di atas fathatain hendaklah dibaca dengan baris di atas iaitu fathah serta dipanjangkan kadar 2 harakat. Contoh surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Contoh surah Al-Mulk ayat 3. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Hukum mad yang ke-11 adalah mad silah qasirah, di mana hukum bacaan disebut mad silah qasirah adalah apabila hal dhamir yang berada sesudah huruf yang berharakat, kecuali huruf mati ataupun sukun yang tidak perlu dihubungkan dengan huruf yang berikutnya seperti bacaan tasydid ataupun huruf mati ataupun sukun. Cara bacaan hukum mad silah qasirah dibaca dengan satu panjang satu alif ataupun 2 harakat seperti mad tabi'i. Contoh bacaan adalah surah Al-Ikhlas ayat 4 iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua surah Al-Qari'ah ayat 9 iaitu fa ummuhu hawiyah. Sebenarnya ialah yang ke-12 mad silah tawilah, di mana hukum bacaan tersebut adalah apabila ada hukum mad silah tawilah bertemu dengan hamzah dalam satu ayat. Cara bacaan hukum mad silah tawilah ni dibaca seperti mad jaiz mufassir, itu boleh dibaca dengan panjang satu alif ataupun 2 harakat dan setengah alif 5 harakat. Contoh bacaan dia dalam pertama ialah surah Al-Humazah ayat 3. Yahsabu annama lahu akhlada. Yang kedua ialah surah Al-Furqan ayat 3. Wattakhadhu min dunihi alihah. Yang ke-13 itu ialah mad tamkin. Cara bacaan mad tamkin adalah dengan membacakan satu alif ataupun 2 harakat. Berikut 2 syarat satu bacaan dikenal hukum mad tamkin. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharakat kasrah baris bawah bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun itu ya mati,
Dan huruf hijaiyah selapas adalah huruf hijaiyah yang berharakat ya, yu. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharakat dhammah baris hadapan bertemu dengan huruf hijaiyah wa sukun, wa mati, dan selepas itu huruf hijaiyah wa berharakat wawi wu. Contoh bacaannya ialah surah Al-Imran ayat 75, fi ummiyina sabila. Yang kedua ialah surah An-Nisa ayat 69, alaihim minan nabiyyin. Yang terakhir ialah mat farqi. Mat farqi bermaksud memisahkan. Jadi mat farqi ialah bacaan panjang yang terjadi apabila terdapat mat pada yang bertemu dengan huruf yang bertaslid. Cara bacaan ialah 3 alif ataupun 6 harakat. Contoh mat ini hanya terdapat di 4 dalam Al-Quran, iaitu surah Yunus ayat 59, surah An-Nam ayat 59, dan surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Contoh bacaan dia surah An-Nam ayat 59 ialah Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa khairun amman yushrikun. Bila perkataan Allah tu dipanjangkan sebanyak 6 harakat.